नमस्कार दर्शक बंधु मु आपन को स्वागत करुच्ची सत्य डिवोशनल यूट्यूब चैनल तरफ दर्शक बंधु आम सब मालिका पीठ एमती आपन को देखे चलीचु जहाँ आमर नजर को आसी तेबे आज भी आम आसी पहुँचीचु ये हूँ गोटे मालिका पीठ जहाँकि आमर प्रमाण रु मिली मालिका बही 13 जन्म शरण रु महापुरुष अच्युतानंद दास तेबे वर्तमान ये मालिका पीठ ना हूँ बघई पीठ माँ बघई के पीठ तेणुक ये हूँ जगहटी हूँ आमर आपड़ जानी खोर्धा जिलार गोड़ीपड़ा अंचलर डमण भूई निकट में ये अच्छी डमण भूई तो डमण भूईर ये हूँ बघई पीठ आम पाखे अच्छा मालिका विशारद प्रद्युम्न प्राणी तेबे तांको मुहरु शुणा ये मालिका पीठ विषय कौन लिखिं महापुरुष आज को जहाँकि 600 वर्ष तलू लिखी। नमस्कार आम चैनल को आपको स्वागत आप कौन कहे यही मालिका पीठ विषय कौन लिखि महापुरुष। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव आम श्री प्रदीप्त कुमार पाणी घर हूँ केन्द्रापड़ा जिला मार्सागाई थाना उत्तर मालिका संबंध में अल्प बहुत गवेषणा भी चली 30 वर्ष धरी ये स्थानटी निरूपण करागला 13 जन्म शरण अनुजाई जे कि आम जहाँ संबल नगर बोली प्रतिपादित करुअछु हरिहरपुर क्षेत्र संबल नगर निश्चय विजय प्रभु शंखचक्रधर सेठी जो शंखचक्रधर को प्रतिष्ठित करते श्री 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 हरिहर दास जे कि चित्रोत्पला कूल दारू आणिकी चित्रोत्पला नदी तटू बाहर होइबु चतुर्दश ब्रह्मांड को कीर्तिर खाइबु से जो दारू को चित्रोत्पला नदी तटू आनी हरिहरपुर क्षेत्र संबल नगर निज हस्तरे मंदिर तोली दारू हाणी गढ़ी अनंत पुरुष श्री 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 हरिहर दास मालिका प्रमाणित अनुजाई से अनेक अनेक कार्य करुँच जहाँकि प्रमाणित दारू जो दिन गढ़ा होइला अनंत महारणा चोट माइला विरजा से दिन आस्थना छाड़ा ये जो प्रमाण भित्तिक अनुजाई जो सब कार्य से हरिहर दास कर 13 जन्म शरण रे अन्यान्य ग्रंथ मानक संबंध में भूरी भूरी भाव में लेखा अच्छी आउ जहा द्वारा कार्य हम जे सब निरूपण कर ये सब संबंध में रामदास ही ख्यात कर ये सब बहुत गहिर कथा बहुत कथा भी कहुई तेणु ये जो आम आज ये डमण भूई रे उपस्थित अच्छे ये सब महापुरुषों प्रमाण अनुजाई हरिहर दास हस्तरे एठारे थिबा यज्ञ राहस ध्वजा उड़ाण इत्यादि कार्यक्रम गतकाली 15/12/2024 तारीख मार्गशीर पूर्णमी रे सिद्ध हो जाइए महापुरुष माने मालिका लिखिथिले ता गोटी गोटी करी सत्य रे परिणत होईची श्री 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 हरिहर दास अचानक आसी ए स्थान को निर्घंट करी ए स्थान रे ये जो बाघई माँ ठाकुराणी डमण भूई अछंती एठी ये कार्य काली सिद्ध करछंती ए संबंध रे आमे बेसी कहबानी मालिका प्रमाणित 13 जन्म शरणर 62 पेज रे अछि आपणकर डमणी पूजिबा देवी रहिछंती खोरदार अंतराळे महाजागो आंभे आरंभिभूत ही बसीन अति निश्चले ब्रह्मानंद ज्ञान पारी हत ज्ञान जेकाले होइबी मुहि विप्र घरे एक भकतेक थिब ब अक्षरे नाम बही। तेणु ये जो उक्तिटी महापुरुष माने लिखिचंती अनेक डमणी देवी कहउचंती अन्यान्य स्थान रे भी खोरदार आपणकर जटणी देवी डमणी देवी अछंती एठारे लिखा है डमणी पूजिबा देवी रहिचंती बा डमणी माने जो देवी को पूजा करुथिले से देवी रहिचंती से देवी हाँ डमण संप्रदाय और स्थानर नाम डमण भूई हेची डमण भूई और गोड़ीपड़ा तेणु ये जगह हूँ गोड़ीपड़ा डमण भूई ये स्थान रे डमण भूई ग्राम अच्छी ये जो डमण भूई ग्रामर पूर्व किंवदंती कहे अच्युत समय एथिरे जड़े डमण रजा थिले केतक कहती से डम संप्रदाय वंश बुड़ी जाइए किंतु नाम अनुजाई ग्रामर नाम रही डमण भूई तांकर इष्टदेव होउचंदी बाघई माँ ठाकुराणी तेणु तांकर जो इष्टदेव बाघई माँ ठाकुराणी सी जिते पूजा करुथिले से वंशटी जिते नहांती आखपाख 5 खंडी ग्राम इष्टदेवी रूप में मानि एवं ये जो स्थानटी जंगल एरिया मध्य अवस्थित गाँ गुड़ाक टे दूर अवस्थित किंतु माँ अच्छा दूर किंतु ये स्थान जो डमण भूई गोड़ीपड़ा एमती 5 खंड ग्राम लगे
ତୋଟାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ତୋଟାପଡ଼ା କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୋଟାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ମାନସିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସେୟାକୁ ଲେଖିଛି, ଡମଣୀ ପୂଜିବା ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ଡମଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଖୋରଧାର ଅନ୍ତରାଳେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଠାରୁ ଅନ୍ତର ବା କିଛି ଦୂରରେ, ଅନ୍ତରାଳରେ ମାନେ କିଛି ଦୂରରେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏଇ ସେଇ ବାଘେଇ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏକି ଡମଣ ଭୂଇଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଡମଣବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଯେ ପୂର୍ବରେ ଯେ ଡମଣ ରଜା ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ସେ ବଂଶ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ନାମ ମଧ୍ୟ ଡମଣ ଭୂଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆଖପାଖ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା, ଡମଣ ଭୂଇଁ ଇତ୍ୟାଦି, ତୋଟାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ଲେଖିଛି ଆସିକିରି ମହାଯାଗ କରିବେ। ତାହା ପୂର୍ବ କାଲି ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ମହାଯାଗ ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭୀଭୂତ ହିଁ ବସିନ ଅତି ନିଶ୍ଚଳ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ନଥିବ, ନିଶ୍ଚଳ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାହାସ ହେବ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଥେ ଧ୍ୱଜା ଏକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଧ୍ୱଜା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଲା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ହତଜ୍ଞାନ ଯେକାଳେ ହୋଇବି ମୁଇଁ, ଯେ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଆମେ ହତଜ୍ଞାନ ହେବୁ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଥିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାଳିକାରେ କହିଛୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଆନନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହତଜ୍ଞାନ ହେଇକିରି, ହତଜ୍ଞାନ ଯେକାଳେ ହୋଇବି ମୁଇଁ, ବିପ୍ର ଘରେ ଏକ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ବ ଅକ୍ଷରେ ନାମ ବହି। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇକିରି ଆମେ ହତଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବୁ ବା ସେ ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଦେବେ। ଏମିତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଏମିତିକି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଆସିଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ ଏପିସୋଡ଼, ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ସେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବାଜେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ହତଜ୍ଞାନ ଯେକାଳେ ହୋଇବି ମୁଇଁ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଥିଲା ଜରିଆରେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦର ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କର ଏତେ ଜୋରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ, ଏତେ ଜୋରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇଟା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କିଛି କହିପାରିବେ, ହଁ କହିପାରିଲେନି, ମାନେ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବିପ୍ର ଘରେ ଏକ ଭକତକ ଥିବ ବ ଅକ୍ଷରେ ନାମ ବହି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରରେ ଏକ ଭକ୍ତ ଏଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବ ବ ଅକ୍ଷର ନାମରେ, ଯିଏକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଲେ କି ଆପଣ? ହଁ, ସେ ଆସି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଜାଣିନୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଆସିଥିଲେ। ସେ ବ ଅକ୍ଷର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ। ଆଉ ସିଏ ଏଠାରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମରେ 8 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଖବର ବୁଝନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ, ବ ଅକ୍ଷର ଭକ୍ତ। ନାଁଟା ଆମେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ ଅକ୍ଷର ନାମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଲା ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଡମଣ ଭୂଇଁରେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଡମଣ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ଡମଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ, ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଥିଲା। ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ତା ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ବହୁତ କଥା। ଆଉ ବା କ'ଣ କହିବୁ, ଏପିସୋଡ଼ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଛୋଟ ଏପିସୋଡ଼ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ହରିହର ଦାସ, ସମ୍ବଳନଗର ଦେଏକୁରି, ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା, ଯାଜପୁର, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଳିକା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ବାରବାର ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମେ ଶହ ପ୍ରମାଣ ଧରି ବସିଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆମେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ତାଙ୍କର ଭରିଦେବୁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ବା କିଏ ଯାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଲାଗିଲା ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଶରଣ ଯିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ?
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବର୍ଷର କହୁଛନ୍ତି 500-600 ବର୍ଷର ଦେବୀ। ଆମ ଜେଜାପା ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେବୀ ବିଷୟରେ ବା କ'ଣ କହିବୁ, ବଡ଼ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ କେବେ ଯଜ୍ଞ ହେଇନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ହରିହର ଦାସ ଆସି ପ୍ରଥମଗିରି ଯଜ୍ଞ କଲେ, ରାହାସ କଲେ। ଏଭଳି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ରାହାସ, ମହାନିତ୍ୟ ରାହାସ, ଗୁପ୍ତ ରାହାସ, ଆଖିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ, ପ୍ରାୟ 300 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସ୍ଥାନ। ଏ ବହୁତ କଥା। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣିତ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ କରୁଛି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କରି ଆଉ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଯଦି ଛୁଇଁଛି ମହାଶୟଙ୍କର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ନ ଛୁଇଁଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ସତ୍ୟ ଡିଭୋସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।